সামিউল আলিম। সাজরা শরীফে মেহেরবানি করে সকলে নামাজ পড়তে বসুন। মেহেরবানি করে সকলে নামাজ পড়তে বসুন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إلهي अपनी ज़ाते किबरिया के वास्ते खोलो दे दर वाज़े रहमत गदा के वास्ते रहमतुल लिल आलमीन तकबीर सुन जाने जहां अहमद में मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते मुश्किले आसान फरमा रंज गम सब दूर कर साहिबे जो दो सफा शेर खुदा के वास्ते नूर चश्मे फातिमा ये हुसैन बेने अली सैयद शुहदा शहीद करबला के वास्ते माल दौलत ज़ाहिर बातिन अता कर गैब से शाह ज़ैनुल आबिदीन शम्ए हुदा के वास्ते हज़रत बाकर इमाम आरिफीन कामिलीन जाफर सादिक इमाम पेशवा के वास्ते अमल सर जद हो मुझसे जिसमें हो तेरी रज़ा मूसा काज़िम और शाहिर मूसा रज़ा के वास्ते हज़रत मारूफ करकी साहिब इल्म अमल सिर यूसुफ सिराज औलिया के वास्ते इसको आदर कर अदम ताज गैरों का न कर हजरत जो नयत सबके रहनुमा के वास्ते आ जाए वो बकर यानी जाफर शिबले वली अब्दुल अहद आतमीमी पारसा के वास्ते फरहत दिल बख्श इल्म मारिफत से शाद कर बुलफरातर तो से बदर दुजा के वास्ते फर्शियों कारियों और मुबारक बो सईद हो सआदत जादरा यौम जज़ा के वास्ते सैयद हसन हुसैन या जुदा इसमें अज़ीम अब्दुल कादिर बादशाह दूसरा के वास्ते पहलिया जो मैं मुझे कर सरफराजों बेनियाज शाह जीला मुहिउद्दीन क़दमुल उला के वास्ते कहलाए ओ शाक हज़रत सैयद अब्दुल रज़ाक ज़बूसा लह नजर गौसुल वरा के वास्ते हज़रत सैयद शिहाबुद्दीन अहमद ज़ुल्करम शर्फ दिया या बुजुर्ग पारसा के वास्ते आज़ा सैयद शम्सुद्दीन मुहम्मद बावकर शाह अलाउद्दीन अली महल का के वास्ते शाह बदरुद्दीन
হুসাইন আরফে আকমাল তরিন শরফুদ্দিয়া याए फारूक सफा के वास्ते खाजा सैयद शरफुद्दीन का संबका बिल्ला मकाम सैयद अहमद सरगरो है अतकिया के वास्ते खाजा सैयद हुसैन नूर जाने आरफा सैयद अब्दुल बासित शाह अतकिया के वास्ते सैयद अब्दुल कादिर सनी वली नामदार सैयद महमूद साहेब हया के वास्ते बानी बिल्लाह बाकी बिल्लाह शाह अब्दुल्लाह वली शाह इनायतुल्लाह साहेब वफा के वास्ते हाफिज अहमद बारमूनी शैखुना यबूदो सबूर गुल मोहम्मद खास महबूब खुदा के वास्ते उर्फ है कंगाल और ली खुदाई हाथ में एक निगाहे मेहर बस है दूसरा के वास्ते ख्वाजा मोहम्मद रफीक आलिम इल्म खुदा शेख अब्दुल्लाह वली बसफा के वास्ते शाह मोहम्मद अनवर शेख हे अकाबर नूर व नूर आशा है याकूब मोहम्मद जुल अता के वास्ते कुतुब आलम गौस दौरा अब्दुर रहमान चौहरबी कुतुब आलम गौस दौरा अब्दुर रहमान चौहरबी उनका सदका हाथ उठाता हो दुआ के वास्ते माफ कर दे आए खुदाई दो जहां मेरे गुनाह सैयद अहमद शाह कुतुबुल औलिया के वास्ते पाक तीनत पाक बातिन पाक दिल कर दे मुझे हजरत तैयब शहंशाह औवदा के वास्ते जिस्म ताहिर क़ल्ब ताहिर रूह ताहिर दे मुझे सैयद शाह पीर ताहिर खुदा के वास्ते ओ मेरा ईमान कामिल और हो रोशन जमीर सैयद शाह पीर साबिर बजिया के वास्ते जिसने शजरा पढ़ा जिसने शजरा सुना बख्श दे सब को तो जुमला पेशवा के वास्ते या इलाही अपनी जाते किबरिया के वास्ते खोल दे दर वाजाए रहमत वदा के वास्ते रहमतुल्लिल आलमीन कद लिरसुल जाने जहां अहमद मिद
मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते मुश्किले आसान फरमा रंज गम सब दूर कर मुश्किले आसान फरमा रंज गम सब दूर कर पीर मुर्शिदे गौसुल आज़म रहनुमा के वास्ते आमीन या रब्बल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا أرشحك مسند رفعت رسول الله की देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद দুই নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবী যুগে হলে কেমন হতো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم صلاة يا رسول الله سلام يا حبيب الله عليكم دعاء لمكة قربا उसी पर खुदा भी है रजा जो ये मोहम्मद
রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ মারহাবা ইয়া মারহাবা ইয়া মারহাবা রাহমাতুল লিল আলামিন মারহাবা মারহাবা ইয়া মারহাবা ইয়া মারহাবা রাহমাতুল লিল আলামিন মারহাবা زلوا غرومي محامي بدال زلوا غروم بمسير بمثال مرحبا يا مرحبا يا مرحبا رحمة للعالمين مرحبا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله 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 لا إله إلا هو الله الله لا إله إلا আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ রাসূল ধরার বুকে আসলেন তিনি নূরেরই বদল নবীজি আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লা হু আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা আদমের গলার আগে কাদামাটি দিয়া নিজে খোদা নাম রাখিলেন কাদামুল আম্বিয়া নবীজি আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা হু আল্লাহ 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 লা ইলাহা আদমেরই ললাটে সেই নূর আসিল যখন ফেরেশতারা আদমকে সেজদা করল তখন নবীজি আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা হু আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা মা আমিনার ঘর সেই নূর আসিল যখন সন্দেশের ঘর আলোকিত হইল তখন নবীজি আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা হু আল্লাহ লা ইলাহা রাহমাতুল লিল আলামিন নবীজি আসলেন গরায় মা আমিনার নয়ন মনি আসলেন গরায় আসুন সবাই দাঁড়াইয়া সালাম জানাই নবীজি আল্লাহ লা ইলাহা ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম
আমাদের আপনাকে সালাম আপনি যে নূরে মুজাসসাম ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা سيدم إمام التقوى والنقاد سيدم إمام التقوى والنقاد الوايه شان قدرات بلا سلام مصطفى جانے رحمت پہلا سلام شمع بج میں ہدایت پہلا کو سلام خاجائی خاجے گان خاجا عبد الرحمن قطب الاولیاء قبلہ سید احمد شاہ نائب مصطفیٰ کا طیب شاہ ہادیان دین و ملت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بج میں ہدایت پہلا سیدی مرشدی قبلہ طاہر شاہ زینت قبریت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بج میں ہدایت پہلا مرشدی حضرت قبلہ صابر شاہ رونق اہل سنت پہلا سلام مصطفیٰ رحمت پہلا سلام شمع بج میں ہدایت پہلا ڈالو گے قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلی حضرات پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بج میں ہدایت پہلا عاشق مصطفیٰ قبلہ ابو بکر شہنشاہ ولایت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بج میں ہدایت پہلا میرے
পেলা সালাম মুস্তাফা জানে রহমত পেলা সালাম শমঈ রজ মে হিদায়ত পেলা या इलाही सदाए मीलाद रसूल या सलामी अजदना कबल मदीने की चांद हजारों सलाम मदीने की चांद लाखों सलाम मदीने की चांद करोड़ों सलाम मदीने की चांद दरूद सलाम बलगना अला बिकमाले فتبدل بجماله وسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم خلق الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شافع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين हमारे जीव को सदा के उद्देश्य अल्लामा मुफ्ती मौलाना अब्दुल वादुद अल कादरी हुजूर को बख्श সম্মানিত উপস্থিত যে আপনাদের সামনে আলোচনা নিয়ে আসছেন গাজী আব্দুল হাইসারকে সংক্ষিপ্ত কিছু বলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহর কাছে লাখো শুকর, আমরা সব বাদ এশা থেকে পর্যন্ত ইসলামী জলসা এবং তরিকতের একটা মাহফিলে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন, এই জন্য সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এত ভাগ্যবান যে দুনিয়াতে অনেক ব্যতিব্যস্ত বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে আমরা সুন্দর একটা পরিবেশে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল শান আমরা নবী সাল্লাল্লাহু দুরূদ আদায় করতে পেরেছি, এই জন্য আমার বলে আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এখানে যে মাহফিল করতেছি, আমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের যখন আমরা গুণ অথবা শান মান আমরা করব, সেখানে অগণিত ফেরেশতা আমাদেরকে বেষ্টন করে রাখে, অবশ্য আমরা দেখি না। একদল ফেরেশতা আছে চতুর্দিকে বেষ্টন করে, তারপর আরেক দল এই আস্তে আস্তে প্রথম আসমান পর্যন্ত আমাদেরকে বেষ্টন করে রাখে। সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ। আমি দু একটি কথা বলবো তরিকত নিয়ে, যেহেতু একটা তরিকতের মাহফিল, আমরা কেন বায়াত হবে, বায়াতের গুরুত্ব, এই নিয়ে দু একটা কথা বলবো। বায়াত শব্দের অর্থ হলো কামের মুর্শিদ কাছে আত্মসমর্পণ করা, অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। কি অঙ্গীকার? দুনিয়াবি সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের ধ্যানে আমরা মুক্ত থাকবো এবং সমস্ত অপরাধ জগৎ থেকে আমরা মুক্ত হব, এই নিয়ে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি। আর বায়াত হব কেন? বায়াত না হলে তো চলে, অনেকে বলে যে না বায়াতের প্রয়োজন নেই। আমি একটা উদাহরণ দিব। আমরা যদি স্কুলে ভর্তি না হই, তাহলে কি পরীক্ষার কোনো সুযোগ আছে? লেখাপড়ার কোনো সুযোগ থাকে না। স্কুলে অবশ্যই আপনাকে ভর্তি হবে। আবার অনেকে বলে যে না আমি শুধু ভর্তি হবো, স্কুলে যাব না, তাহলে হবে না। কারণ স্কুলে ভর্তি হবে না, স্কুলে নিয়ম কানুন জানতে হবে। স্কুলে পরীক্ষা দিতে হলে নিয়ম কানুন জানার জন্য যেমন স্কুলে যাওয়া প্রয়োজন, আমাদের জীবন দুইটা, ইহকাল এবং পরকাল। পরকাল বিষয়ে যদি কোনো কিছু জানতে হয়, তাহলে আমাদের কামেল মুর্শিদ পীরের হাতে আমাদের আবদ্ধ হতে হবে। এই জন্যই বায়াতের প্রয়োজন। আমরা মানুষ, আমাদের শয়তান কিন্তু ওপেন চ্যালেঞ্জ, হে আল্লাহ তোমার বান্দাদেরকে আমি সৎ পথে চলার জন্য আমি সুযোগ করে দিব না। আল্লাহ কিন্তু বলছে যে এই শয়তান তুই কিন্তু আমারই সৃষ্টি, সুতরাং আমার সাথে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তুই কখনো জয়ী হবি না। তো আমরা এই দুনিয়াবি রিপুর তাড়নায় আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল আমাদের যে নির্দেশ, যে নিয়ম কানুন দিয়েছে, সেগুলি আমরা কি পালন করতে পারি? আসলে দুনিয়াবি লোভ লালসের কারণে রিপুর তাড়নায় আমরা সঠিক পথে চলতে পারি না। এই জন্যই কামেল মুর্শিদের হাত ধরা। তাহলে কি হবে বললে, হাত ধরলে কি হবে? অবশ্যই হবে।
আমরা শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত, বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এমন একটা তরিকা যেটা শ্রেষ্ঠ তরিকা, বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এমন একটা পীর পেয়েছি যে পীর পাওয়া যায় কিন্তু আওলাদে রাসূলকে পাওয়া সম্ভব না। তাহলে আমরা সেই পীরের হাতে, সেই পীরের অনুসরণ অনুকরণ করি, বলেন আলহামদুলিল্লাহ। অনেকে বলতে পারে যে আপনাদের পীর তো সেই পাকিস্তান। বায়াত যেদিন হয়েছে সেদিন আমরা আমাদের কাদরিয়া তরিকার যিনি স্রষ্টা, মানে এই তরিকার যিনি সৃষ্টি করেছেন, আমরা রুহানি সন্তান, গৌসে পাকের রুহানি সন্তান, বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা রুহানি সন্তান, আমরা ওনার নজরে, ওনার দৃষ্টিতে আমরা পরিবেষ্টিত। তেমনি ভাবে আমাদের মুর্শিদ কেবলার দৃষ্টিতে আমরা কি পরিবেষ্টিত। আমরা যত দূরেই থাকি না কেন, আমরা যদি ওনার নিয়ম অনুসারে, ওনার ফরম্যাট অনুসারে যদি আমরা চলাফেরা করি, আমরা কখনো পথভ্রষ্ট হব না। তাহলে কি আমরা শুধু বায়াত হলেই চলবে, নাকি আমাকে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে সেগুলি করতে হবে? আমরা শুধু স্কুলে ভর্তি হলে যেমন পরীক্ষা দেওয়া যায় না, পাস করা যাবে না, তেমনি যেদিন আমরা বায়াত হয়েছি, বায়াতের নিয়ম অনুসারে আমাদেরকে কি করতে হবে? চলতে হবে। দুনিয়াও করব, আখিরাতের চিন্তা ভাবনা করব। আমরা যদি আমাদের হুজুর কেবলার নিয়ম অনুসারে আমরা চলি, তাহলে এই বর্তমানে থেকে আমাদের পরকালের জন্য যে পথগুলি, সেই পথগুলি আমাদের সহজ হয়ে যাবে না। নতুবা শয়তান তো আমাদের পিছনে লেগেই আছে। আমাদের এই জন্যই আমাদের বায়াত হতে হয়, এবং কারণ আমাদের মুর্শিদ কেবলার নজর যখন আমাদের হবে, তখন আমাদের যে কাল জং ধরেছে, সেই জংকে আস্তে আস্তে কি ময়লা মুক্ত হবে। তখনই আমরা পরকালে যখন চিন্তা ভাবনা করবো, তখনই কিন্তু দুনিয়া হই লোভ লালসা আমাদেরকে তেমন ব্যতিব্যস্ত রাখতে পারবে না। একটা সহজ উদাহরণ, আজকে যারা আমরা বায়াত হয়েছে বিদায়, অথবা অন্য তরিকা থাকতে পারেন, অথবা জেনারেল লোকও থাকতে পারেন, একটু মনের সঞ্চয় আছে বিদায় কিন্তু আজকের এই মাহফিলে আসতে পেরেছি, তাই নাকি? আমরা জানি যে আমাদের কাছে একজনের কাছে দায়বদ্ধ, আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, সুতরাং আমরা এই মাহফিলে যেতে হবে, হুজুরের নির্দেশ অনুসারে চলতে হবে। এই যে আমাদের অনুতপ্ত, আমাদের মনোযোগ যে অনুসূচনা, এটাই কি আমাদের ফায়েজ, মানে কি এটা হুজুর কেবলার ভয় যে উনি আমাদেরকে অন্তর্চক্ষুর মধ্যে আমাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। সুতরাং আমরা খারাপ কাজ করবো না, মিথ্যা কথা বলবো না, আমরা নিয়ম মাফিক সবকিছু চলবো, তাহলে আমাদের ইহকাল শান্তি, পরকাল শান্তি। তাহলে কি আমাদের বায়াতের প্রয়োজন আছে কিনা? সহজভাবে শুধু আমরা নিজেরাই নিজে চলতে পারবো না, আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিতে হবে। সেই দিক নির্দেশকের নামই হলো পীর মুর্শিদ। সেই দিক নির্দেশকের নাম পীর মুর্শিদ, যার নির্দেশনা আমরা সহজ পথ, সঠিক পথ অনুসরণ করলে ইহকাল মুক্তি, পরকাল মুক্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যেন আমাদের এই তরিকার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিয়ম কানুন মেনে চলতে পারি, সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করো। আমরা সবাই বলে আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত উপস্থিতি, এই মাহফিল হচ্ছে তরিকতের মাহফিল। তরিকতের মাহফিলে আসলে তরিকতের আলোচনা হয়, দিন দুনিয়ার কথা হয়। যে কাজ করলে আল্লাহ রাজি থাকবেন, নবী রাজি হবেন, সেই কাজ করার জন্য কি হয়, মনটা পাগল পারা হয়ে যায়। সেজন্য এই মাহফিল সাহেব দাওয়াত আপনাদেরকে একত্রিত করেছেন মরহুম কবির মিয়া সাহেবের পক্ষ থেকে ইসলামে সবের উদ্দেশ্যে। আজকের এই মাহফিলকে জড়িয়ে দিয়ে মরহুম কবির হোসেন সাহেবকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাফ করে দিয়ে সকলে বলে আল্লাহুম্মা আমিন। একটু আলোচনা না হলে মাহফিলের অপূর্ণতা থাকে, সেজন্য আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাবো, আপনার মনে কেউ কষ্ট দিবেন না। যতক্ষণ বসে থাকবেন ততক্ষণ আপনার আমার আমল নামায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফেরেশতারা নেক আর নেক লিপিবদ্ধ করছে। সুবহানাল্লাহ। আমরা যখন বাড়ি থেকে নিয়ত করে আসছি, সওয়াবের নিয়তে যদি এসে থাকি, যে পবিত্র খতমে গাউসে শরীফের মাহফিলে যাচ্ছি, এই নিয়ত করে যখন আসবেন, এসেছেন, আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন এর হাদিস বলেন, নিয়ত করেছেন, এখনো আসেন নাই,
এই নিয়ত করার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার আমলনামায় সওয়াব লেখা শুরু করে দেন। বলেন না সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি। হাদিসের মধ্যে আসছে নিয়াতুল মুমিনি খায়রুম মিন আমালিহি। মুমিন বান্দা বান্দি যখন কোনো ভালো কাজের নেক কাজের নিয়ত করে, সেই নিয়তটা হচ্ছে তার কাজের চাইতে উত্তম। বলেন না সুবহানাল্লাহ। যারা নিয়ত করে এসেছেন আপনাদের আমলনামায় কিন্তু লেখা অলরেডি সওয়াব লিপিবদ্ধ হচ্ছে। এই যে আমাদের দুই কাজে দুজন ফেরেশতা আছেন কিরামান কাতিবিন, সেই দুজন ফেরেশতা কিন্তু আমাদের সবকিছু রেকর্ড করছেন, সেটা কিন্তু আমরা জানি। আসলে পৃথিবীতে এসেছি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, আবার নির্দিষ্ট সময়ে যখন আমাদের হায়াতে জিন্দেগি শেষ হয়ে যাবে তখন কিন্তু অটোমেটিক ভাবে আমাদের কবরে যেতে হবে। এই মাহফিলে আসতে কিন্তু কবরের কথা স্মরণ হয়, আল্লাহ রাসূলের কথা স্মরণ হয়। সেজন্য আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাবো, এই মাহফিলে আসতে আপনারা একটু সময় নিয়ে আসবেন কিছু কথাবার্তা শ্রবণ করার জন্য। আমরা সবাই সবকিছু জানি, জানলে হবে কি আমাদের আমলের বেলায় খুবই অভাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে ধৈর্যের সাথে কোরআন সুন্নাহর কথাগুলো শুনে বাস্তব জীবনে আমল করার তৌফিক দান করুন। সকলে আল্লাহুম্মা আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, যে আপনাদের সামনে আলোচনা নিয়ে আসছেন আমাদের জনাব কমিশনার ওহিদুজ্জামান, কমিশনার সাহেবকে কিছু বলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত বীর ভাই ও বীর বোনেরা, উপস্থিত পাত্র মহল্লার এলাকার মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ, আসলে তরিকতের মাঠের তরিকতের রাস্তা, তরিকত হলো রাস্তা, যে রাস্তা আল্লাহ রাসূলকে পাওয়া যাবে, আল্লাহ রাসূল রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছা যাবে, এটা হলো তরিকত। এই তরিকতে প্রবেশ করতে হইলে একজন আল্লাহর খাস অলির নিকট জীবন গাজী সাহেব বলছেন, ওনার কাছে দীক্ষা নিয়ে মরিদ হয়ে ওনার হুকুম হাকুমগুলি আন্তরিকতার সহিত পালন করতে হবে। এখন আমরা যদি পালন না করি ক্ষতি হবে, আর পালন করলে আমাদের এই মানব জীবন ধন্য হবে। আর এই মানব জীবনকে ধন্য করার জন্য আমরা তরিকতে আসি। আমাদের প্রত্যেকে দুনিয়া ছেড়ে একদিন সকলে চলে যেতে হবে, কেউ আগে কেউ পরে। আমরা যারা মুরিদ হয়েছি, আমরা যে যতটুকু হায়াত পাই, মুরিদ হওয়ার পরে আমরা যারা মুরিদ হয়েছি আমাদেরকে সাথে সাথে বলছে আজকে হইতে আপনার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ। সুবহানাল্লাহ। আর কি কারো প্রতি অন্যায় জুলুম করে ফেললে ক্ষমা চেয়ে নিও, ঋণ থাকলে দিয়ে দিও। আর আজকে নিয়ে আমি তোমার যে সবক দিছি তা পালন করো, তাতে দুনিয়ত শান্তি পরকাল শান্তি। দুনিয়ত ভয় নাই, পরকাল ভয় নাই, এর চেয়ে বড় কথা নাই। কারণ এটার জন্যই আমরা মুরিদ হই। আর আমরা যেন মুরিদ না হই, এভাবে অসংখ্য দলের ইয়াতে যার পীর নেই তার পীর শয়তান। আর ব্যক্তিগত ভাবে ওই নৌকার মধ্যে যদি আগে বইটা না থাকে, বাতাসে কিন্তু নৌকার এলোমেলো হয়ে নিচে দিকে গন্তব্যস্থানে যাওয়া যাবে না। সব জিনিসের একটা নির্দিষ্ট মালিক মহাজন থাকে। আমরা তরিকতের ভাষায় কেউ পীর কই, কেউ মুর্শিদ কই, কেউ কান্ডারি, কেউ দয়াল কই, আসলে মূলত সব মিলে একই। আমরা সকলেই তরিকতে আসছি, যারা আসি নাই যুবকরা তোমরা আসা উচিত। কারণ মুরিদ হলে তরিকতে গেলে কি লাভ হয়, আল্লাহর ওলিরা তার মুরিদ ভক্তদেরকে যেমন মুরগির বাচ্চা শীতকালে সত্যি করে পাটনেতে ঢাকা রাখে, বা কোনো প্রকারে ওই বাচ্চাগুলি নেওয়ার জন্য কোনো পশু পাখি আক্রমণ করলে মা মুরগিরা ফিরাই রাখে, আল্লাহর ওলিরা এর চেয়ে অনেক বেশি মুকুল মায়া। 100 ভাগ মায়ের মধ্যে 99 ভাগ মায়া আল্লাহ রেখে দেয়, 1 ভাগ কুল মাকলুকের মধ্যে দিছে। 1 ভাগ মায়ার মধ্যে থেকে একটা মুরগির বাচ্চা দেখে কাকুরে গেল পাড়াটা কাকটা রেখে প্রথম দৌড়ে ধরে না ধরে তার বাচ্চারা রেখে, মানুষ গেলে ঠুকুর মারে, কুকুর বিড়াল গেলে ঠুকুর মারে, বাচ্চারা চেক করে রাখে। আর এই 99 ভাগ মায়া আল্লাহর আছে, রাসূলের আছে, হকানি পীর মুর্শিদেরও আছে। দুনিয়ার 1 ভাগের মায়া এতটুকু, আর 99 ভাগের মায়া কতটুকু হবে? ওনারা আমাদেরকে, আপনাদেরকে, যারা আমরা তরিকে যাই, মুরিদ হই, আমাদেরকে সকল
অপকর্ম হইতে পাপের কাজ হইতে আমাদের সেইভাবে ফিরাইয়া রাখে। যার দরুন আমরা পীর দোয়া বড়বীর অনেক দলিলে আছে, পীর দোয়া ফরজ, পীর ধরতে হবে। তাই আমরা সকলে যারা পীর ধরছি 12 বছরের অতিরিক্ত যারা বয়স এসেছে 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 সকল যুবক এই মুড়ি দিয়ে যাবা। আমাদের তরিকায় মুড়ি ধরতে এমন কোনো কথা না। একজন আল্লাহ বলি, খাস বলি, যার সম্পর্ক বলি ওইটার একটা শর্ত আছে। কেমন পীরের কাছে মুড়ি দিয়ে দেব? যে পীরের সম্পর্ক রাসূল পর্যন্ত আছে। সিলসিলা শিকল, তরিকতের একটা অতুল সিলসিলা শিকল, সিলসিলা অতুল শিকল। তোমার পীরের শিকলটা এর উপরে শিকলটা, এর উপর শিকলটা, এইভাবে মাইজবান্ডার শরীফের শিকল আছে 40টা বর্তমান পর্যন্ত। আমাদের তরিকার শিকল 41টা, নবী পর্যন্ত, নবী তিনিয়া এইভাবে 41টা শিকল আছে। এই শিকলের মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে তোরা যদি লোহার শিকলের মধ্যে রশি দিয়া বান দেয়, এই রশির একদিন বচ্চা ফিরা দেবো গা, দুটা শিকল দুই দিকে দেবো গা। অনেক তরিকা আছে বদনাম কইরা, অনেক তরিকার এই সাজরা দেখলে সিলসিলা দেখলে দেখবেন মধ্যখানে ত্রুটি আছে, একজন কাফের নাম আছে কোন কোন তরিকার মধ্যে, মধ্যখানে একজন কাফের আছে। তাইলে আপনার সিলসিলা কিন্তু উপরটা ভালো, নিচেটা ভালো, মধ্যখানে যে দুর্বল জিনিসটা আছে এটা কিন্তু আমরা সম্পৃক্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো। তাইলে মনে করুন আমরা বাচ্চারা বসে গেছে শনিবার যাবো, এদিকে আইটা গেছে ব্রিজ হচ্ছে, মধ্যখানে গিয়ে দুই পায়ের মধ্যখানে ভাঙ্গে গেছে গা, ওই করে যাওয়া সম্ভব না। তাই শিলচোলা শিকল তরিকত যারা আছে এরকম একজন হকানি তুই করবেন, তার সিলসিলা সাজরা দেখবেন, যে সিলসিলা আল্লাহ রাসূল পর্যন্ত এটা সম্পৃক্ত আছে, সেই সিলসিলারই বৈধ। আমরা তরিকার নাম তরিকায় আলিয়া কাদরিয়া, তাই না? এই তরিকা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুতে বড় পীর পর্যন্ত আছে, তখন নাম তরিকায় আলিয়া কাদরিয়া, আগে ছিল তরিকায় আলিয়া। এর কঠিন শক্ত তরিকা, এর উপরে কোন তরিকা নাই। আমি নিজে বলবো না, আপনারা যদি দালালি করে বলে দো আল্লাহ রাসূলের বিধান কোরআন পড়েন, হাদিস পড়েন, তবে বুঝতে পারবেন। কারণ আমরা সকল এখন জানি, আমরা কোন অজ্ঞান না, মূর্খ না। বর্তমানে বাংলা কোরআন শরীফ করিয়া সকল কোরআন শরীফের অর্থ আমরা ইচ্ছা করলে পারি। তাছাড়া যে বর্তমানে যে মোবাইল বাড়ছে, মোবাইলে সার্চ দিয়ে এমন কোন জিনিস নাই, আপনি খারাপ তো আনতে পারবেন, ভালো জিনিসও আনতে পারবেন। আজকে মাছটা মাছের সকল কিছু হাতের মুঠের মধ্যে, শুধু আমাদের অভাব জানা আর জানার পরে মানা। আমরা সকলে আমরা সেই তরিকত সম্বন্ধে জানবো, আল্লাহ রাসূল সম্বন্ধে জানবো এবং আমরা আমল করব। আমল ছাড়া কোন প্রেমে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। ঈমান তারপরে আমল। আমরা ঈমান আনলাম, নামাজ পড়ি, এই জায়গাতে আল্লাহ ঈমান দেবে, এই ইমানদার ঘর তোমরা মুসলমান না হইয়া বলো না, এই ইমানদার ঘর তোমরা আমাকে ভয় করো, আমাকে পাওয়ার জন্য উসিলা তালাশ করো। আমরা যারা ইমানদার আছে আল্লাহকে ভয় করি, আল্লাহ রাস্তায় চলে, আমরা ইমানদার। এরপরে আমাকে আল্লাহ অনেক অনেক শর্ত দেয়, তো সেই শর্ত মোতাবেক আমরা চলার চেষ্টা করতে 100 গাছ পারবো না আমরা কিন্তু চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সফল। কোন কাজে আমরা যদি আল্লাহ বলতো প্রশ্ন, রাসূল বলতে প্রশ্ন, আমি ওলিয়া বলবো, এই নিয়ত করে পাপের কাজগুলি দূর করে দিয়া, আল্লাহ রাসূলের নিষেধ কাজগুলি বাদ দিয়া আদেশ কাজগুলি যেগুলি হুকুম দিচ্ছে সেগুলি পালন করার চেষ্টা করবো। ইনশাল্লাহ আমরা সকলে সফল কাম হবো। সকলে আমাদের সকলকে পর্দারে মা বোন যারা আছে, বীর বোন আছে, সকলকে অনুরোধ করবো আমরা যেন যে 5 ওয়াক্ত নামাজ হুজুরের যে অজিফাগুলি আছে সবগুলি আন্তরিকতার সহিত নিরিবিলি বৈশা পালন করার চেষ্টা করবো। সর্বোপরি রাত্রে শেষ তৃতীয়াংশে কিছুক্ষণ বৈশা আমরা মোরাকাবা করার চেষ্টা করবো, কারণ মোরাকাবার মাধ্যমে আমাদের অন্তরের যে কুগুলি আছে, কুধারণা কুকল্পনাগুলি আছে, এটি দূর হয়। তাই সেই দিকে আমল করার তৌফিক আমরা সকলকে করতে পারি। আর আমাদের সকলকে আল্লাহর কাঠি বান্ধা হিসেবে, রাসূলের কাঠি উম্মত হিসেবে, রাসূলের রুহানি সন্তান হিসেবে আল্লাহর সাথে মুরিদ হিসেবে কবুল করে আমরা বলি আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ পাকের দরবারে সবাই শুকরিয়া আদায় করি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র শাবান চাঁদ 4 মাস বলেন তো দেখি, হ্যাঁ আমাদের নবীজির মাস, রজব হলো আল্লাহর মাস,
শাবান কার মাস? নবীজির মাস। সবাই বলেন না? নবীজির। আর রমজান আমাদের। নবীর উম্মতের মাস। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এই শাবান চাঁদে এশার নামাজের পরে জরিবান চারামপুর মরহুম কবির ভাইয়ের বাড়িতে পবিত্র খতমে গাউসিয়া শরীফের মাহফিলে আমাদেরকে আসার বসার তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন। সেজন্য সবাই শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাকের দরবারে আরো শুকরিয়া এই জন্য যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তার প্যারা হাবিব দুজাহানের বাদশা হায়াতুন নবী জিন্দা নবী নূরের নবী গুনাহগার উম্মতের সুপারিশকারী আমাদের নবী কন্যা সুবহানাল্লাহ। সেই নবীর উম্মত আল্লাহ আমাদেরকে বানিয়েছেন, খুশি না বেজার? সেই জন্য আবারও মহান আল্লাহ পাকের দরবারে খুশি হয়ে শুকরিয়ার বাণী বুলন্দ কণ্ঠে বলে নেই আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় উপস্থিতি, তরিকতের আলোচনা শুনছেন। আমরা সবাই মুসলমান। আমাদের রবকে আল্লাহ। ভগবানের রবকে আল্লাহ। সারা পৃথিবীর মানুষের রবকে আল্লাহ। কোন সন্দেহ আছে? নাই। কিন্তু সারা পৃথিবীর মানুষের নবীকে, আমাদের সারা পৃথিবীর মানুষের নবী একজন নয়, একমাত্র মুসলমানদের নবী আমাদের নবী। কথা বলেন ঠিক কিনা? সারা পৃথিবীতে অন্য অন্য ধর্মের লোকজন আছে না নাই? আছে। তারা কি আমাদের নবীকে মানে? এখানেই হইল ব্যবধান। সারা দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর বান্দার আছে, কিন্তু সবাই আল্লাহকে ডাকলেও আমাদের নবীকে মানে না। নবী মানার নাম হইল ঈমান। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ মানা নবী মানা নয়, নবী মানলে আল্লাহ মানা হয়। আল্লাহ মানা নবী মানা নয়, নবী মানলে আল্লাহ মানা হয়। সুবহানাল্লাহ। কথা কান ঠিক কিনা? আল্লাহ ঈমান আল ঈমান লা মুহাব্বাতা লাহু। নবীর প্রতি যার মহব্বত নাই তার ঈমানও নাই। বলুন সুবহানাল্লাহ। হুব্বে রাসূল মিনাল ঈমান। নবীদের ভালোবাসার নাম কি? ঈমান। আর ঈমান থাকলে তার সমস্ত আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত কি? ঈমান। কথা কোন ঠিক কিনা? ঈমানের পরে আমাদের সকলের প্রয়োজন আছে আমলে সলেহা, নেক আমলের। কথা কোন ঠিক কিনা? তরিকতের আলোচনা চলছে এবং আমাদের অত্র এলাকার মধ্যে অনেক পীর আছে না নাই? আমরা বিভিন্ন পীরের বায়াত, কিন্তু আসলে হক্কানি পীর মুর্শিদ এর বড় অভাব। পীর আছে ঘরে ঘরে, অনেক জায়গায় পীর আছে, আপনার ঘরে ঘরে মুরিদ করে, আছে না নাই? আবার কোথাও কোথাও এরকম পীরের খবর পাই আমরা যে লোকটা পীর পীরালি করে, ওই পীরের বাড়িতে গান করে, আছে না নাই? কথা আছে না নাই? পীরের বাড়িতে গান করে, উরুস করে, বেটা বেটি আইনা গান আয়োজন করে। এটা কি পীর? কি কথা বল না দিদি, নাকি? আমরা মুসলমান, কথা বলতে হবে কোরআন থেকে হাদিস থেকে, নাকি? আমাদের ধর্মে পর্দা আছে না নাই? কথা বলেন, পর্দা আছে না নাই? যে পীর নামাজ পড়ে না, সেটা কি পীর হইতে পারে? নামাজ নাই, রোজা নাই, ওযু নাই, গোসল নাই, টুপি নাই, দাড়িও নাই। এরকম অনেক পীর আছে, অনেক মহিলা তাদের কাছে বইয়া থাকে, আছে না নাই? ওইটা কি পীর না বন্ধ? হ্যাঁ, শরীরে সোর করতে কোনো অসুবিধা? সুদখোর বলতে কোনো অসুবিধা আছে? ঘুষখোর বলতে কোনো অসুবিধা আছে? বাটপার বলতে কোনো অসুবিধা আছে? অনেকে কামাই করে টাকা পয়সা বাটপারি করে, কথা নাউযুবিল্লাহ, বাটপারি করে টাকা পয়সা কামাই করলে ওটা হইল হারাম। কথা কোন ঠিক কিনা? হারাম খাইয়া সেজদা দিলে আল্লাহর দরবারে ওই সেজদা কবুল হবে না। দেখবেন অনেকে টুপি দাড়ি পাগড়ি পাঞ্জাবি সব সুন্দর সাদা সাদা নামাজ পড়ে, কিন্তু লোকটা হইল সুদখোর। ব্যাংকে টাকা আছে 30 লাখ, প্রত্যেক মাসে 30,000 উড়ে উড়ে আইনা খায়। কাপড় ইস্ত্রি দেওয়া সাদা সাদা পাঞ্জাবি, সাদা শার্ট, কথা বুঝিনি? এবার হাড়ে আর দোষী যাবে, হাড়ে আর দোষী যাবে, কথা বুঝিনি? তার কোন শ্রদ্ধা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। এটা কে বলেছেন? নবী রাহমাতুল লিল আলামিন। ইবাদত
আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত হইল হালাল রিজিক ভক্ষণ করা। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আপনি আমরা দেশে যান কয়জন রইবেন? বাধা দিলে পরে বোঝা যায় বোঝে কয়জন পাওয়া যায়। কিন্তু সবাই মাছ ধরতে যায়, কিন্তু তার তেলের ভিতর দিয়া ফিরা সে কি আর মাছ আনতে পারে? পারে না। আমরা সেজদা দিচ্ছি ঠিক, নামাজ পড়তেছি ঠিক, মসজিদে আসা যাওয়া সব ঠিক আছে, কিন্তু হাসরের ময়দানে উঠে দেখবেন যে আপনার আমল নামায় শূন্য, জিরো। তো বলবেন যে কি বাইরে ভাই এত নামাজ পড়লাম, এই নামাজ দিয়ে ঢুকোই। কথা বুঝেন, কোন সেজদা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না, কোন নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। হারাম খাইয়া যদি ওই লোকটা ইবাদত করে তার ইবাদত কবুল হবে না। আগে ইসলাহ হইতে হবে, সংশোধন হইতে হবে, নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে হবে, এরপরে নিজেকে পীরের হাতে সঁপে দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এখন পীর যদি নামাজ না পড়ে এটা পীর হইতে পারে? তার কাছে যাইয়া কেমনে বায়াতে মানুষের জ্ঞান কি, কোন দিকে মানুষ ছুটছে, কোন দিকে মানুষ যাচ্ছে, কথা বুঝছেন? এরপরে সেখানে পুরুষ মহিলা একসাথে হইয়া মাহফিল করে, পুরুষ মহিলা একসাথে হইয়া ওই পীরের কাছে বইয়া যায় সারাদিন স্বামীর খেদমত বাদ দিয়া। আছে না নাই? ওইদিকেও মানুষ আছে না নাই? আছে। মসজিদেও মানুষ আছে না নাই? সব জায়গার মধ্যে মানুষ পাইবেন। কথা কন ঠিক কিনা? বাজারে কি লোক কম হয়? আর গান হইলে লোক কম হয়? ওয়াজের মধ্যে লোক কম হয়? আর মসজিদে কি লোক কম আছে নাকি? নিচতলা দোতলা মসজিদ সহ বসে থাকা, কথা কন ঠিক কিনা? আসলে আসল ভাইবেন কয়জন? ভালো করে 5 ভোট দিলে 1 কাতার, কয় কাতার? 72 কাতার কি গোমরা, 72 কাতার কি গোমরা। তো যারা বায়াত হচ্ছেন আপনারা কি মানুষ না? আপনারা কি বুঝেন না? আপনার কি সাধারণ সেন্স নাই? আপনি যে পীরের কাছে যাচ্ছেন ওই পীর নিজের এত কোনো খবর নাই, তার নামাজ নাই, রোজা নাই, ওযু নাই, গোসল নাই, পাক পবিত্রতা ঠিক নাই। নামাজের সময় মানুষ থাকে মসজিদে, সে থাকে বাড়িতে, তার কাছে বেরিয়ে দিয়ে বসে আছে না? কিছু বেরিয়ে তো এগুলি কি মানুষ নাকি জানোয়ার? কথা বলছেন, স্বামীর খেদমত বাদ দিয়া ওই বেড়ার কাছে যাই বসে আছে না নাই? যাই নাকি বীর? এটা কি এটা হলো বীর, এটা শয়তান, এটা হলো শয়তান। কথা বলছেন। আমি যে কথা বলতেছি আমাদের আশেপাশে সমাজে এলাকায় আমাদের উপজেলায় আছে না নাই? কথা বলে আছে না নাই? আমরা সবাই আল্লাহর বান্দা। আমাদের মূল চলার গাইডলাইনার যেটা সেটা কি কোরআনুল কারীম। কথা বলেন ঠিক কিনা? কোরআন শরীফে বায়াতের কথা আছে, কিন্তু শয়তানের কাছে বায়াত হওয়ার কথা তো নাই। কথা বুঝছেন? বায়াতের কথা আছে সূরা মুমতাহিনার 12 নং আয়াতে মহিলা বায়াতের আছে, সূরা ফাতিহার 10 নং আয়াতে পুরুষ বায়াতের কথা আছে। আজকে জুমার আলোচ্য বিষয় ছিল আত্মশুদ্ধির জন্য বায়াত, নিজেকে সংশোধন করার জন্য, ইসলাহ করার জন্য বায়াত। এখন আগে নিজে সংশোধন হইতে হবে, এরপরে বায়াত। আপনি বায়াত হইলে সংশোধন হওয়া যায়, কিন্তু বায়াত যার কাছে হইবেন তার কাছে তো আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের আমলগুলো থাকতে হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? এখন ঘরে ঘরে জায়গায় জায়গায় এলাকা এলাকায় পীর আছে, এ তাদের ভণ্ডামি দেখে অনেক মানুষ আমাদেরকে বলে, আরে তোমরা এমন ভণ্ডদের মধ্যে আছো। আমরা ভণ্ডদের পথে নাই, আমরা সঠিক পথে আছি, আমরা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিমের পথে আছি, আমরা আল্লাহর পথে, রাসূলের পথে, সাহাবায়ে ইজমানদের পথে, ওলিয়া উলিয়াদের মতে এবং পথের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছি। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমাদের প্রিয় মুর্শিদ আমাদেরকে সর্বপ্রথম বায়াতের পরে তালকিনি দিয়েছেন নামাজ এবং আমলে ওজিফা। আমাদের প্রিয় মুর্শিদের কাছে কোনো ভণ্ডামি নাই, নামাজ ছাড়া কোনো কথা নাই। আমাদের প্রিয় মুর্শিদের সর্বপ্রথম এই তালকিনের পরে এরপরে সিলসিলার খেদমত, মাদ্রাসার খেদমতের কথা আছে। তো মাদ্রাসার মধ্যে কোরআন হাদিস পড়ায়, আর যারা কোরআন হাদিস পড়ে এবং পড়ায় তাদের কাছে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের আমলগুলি অন্তর্নিহিত আছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? সেজন্য যারা ডাইনে বামে দৌড়াদৌড়ি করেন, এই ভণ্ড পীরদের কাছে আসা যাওয়া করেন, গান বাজনা যেখানে সেখানে আসা যাওয়া করেন, এগুলো ছেড়ে দেন, নিজেদেরকে ইসলাহ করেন, সংশোধন করেন, আত্মশুদ্ধি অর্জন করেন, নিজের আত্মাকে আগে পরিশুদ্ধ করেন।
আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার অনেকগুলি আমল আছে, এর মধ্যে হালাল রিজিক খাওয়া কি হালাল রিজিক। কথা বলে নাকি? হালাল রিজিক সুদ খাইলে না, হারাম, সুদ খাইলে কি হারাম, ঘুষ খাওয়া হারাম, গীবত করা কি হারাম, গীবত মানে কি? গীবত পরনিন্দা, পরনিন্দা, গীবত মানে কি? পরনিন্দা করা। আর আরেকটা হলো প্রবতান, এটা হলো অপবাদ। লোকটা এমন করে নাই, কিন্তু আমি বলে দিলাম যে উনি এটা করছে, এটা কি অপবাদ? এটা কি অপবাদ, অপবাদ? হইলো কবিরা গুনাহ। ডাবল কবিরা গুনাহ। কথা বলছেন? গীবত কবিরা গুনাহ। আল্লাহর ইবাদত নামাজ, নামাজ না পড়লে 80 হোক বা 1 ওয়াক্ত নামাজের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আযাবের মধ্যে গ্রেফতার করবেন, সাজা দিবেন। আল্লাহ চাইলে আবার মাফ করে দিতে পারেন, অথবা 80 হোক বা আযাব দেওয়ার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে মাফ করে দেবেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি। কিন্তু আপনি যার গীবত করছেন, আমি যার গীবত করতেছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেটা ক্ষমা করবেন না। ওই ব্যক্তির কাছে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত। এটা বান্দার একটা হক, কিন্তু আমাদের সমাজে গীবত আছে না নাই? আছে, বেড়াইদের কাছে আছে, মহিলাদের কাছে আরো বেশি। আরো বেশি। গীবত হইল হারাম। আমরা শুধু মনে করি যে সুদ করে এটা খারাপ, ঘুষ করে এটা খারাপ, আর ঘরে ঘরে মসজিদে, দোকানে, চায়ের স্টলে, সব জায়গার মধ্যে গীবত। আল্লাহ মাফ করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই গীবত থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করে। সবাই বলে আমিন। আমিন। ভাইরা আমার, আল্লাহ নবী বলেন, আর গীবত আসাদু মিনাজ জিনা, গীবত হলো কি জিনার চেয়ে আরো কঠিন। কন্যা নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। বলে কন্যা নাউজুবিল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ। এরপরে আবার অনেক মহিলা আছে মাহফিলে আসা যাওয়া করে, কথা বলছেন, কিন্তু স্বামীর কথা শোনে না, স্বামীর কথা শোনে না। আপনি কেনা কিছু মাহফিলে দৌড়াদৌড়ি করতেন, কথা বলছেন, অনেক বেড়ে যেতে না বুঝছো দৌড় মারে, কথা বলছেন। আপনার স্বামী না করতেছে, আপনি দরকার আছে? নাই। দরকার নাই। স্বামীর খেদমতটা আল্লাহর সন্তুষ্ট থাকে। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। যতক্ষণ স্বামীর খেদমতে থাকবেন, ততক্ষণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদের উপর সাকিনা নাযিল করবেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। অনেক মানুষ মনে করে, আরে আর ধরে তো আল্লাহর জিকির করব, রাসূলের কথা একটু করব, দুরূদ শরীফ করব। না 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 না, এগুলি শোনেন, স্বামী যদি আপনাকে নিষেধ করে, নফল নামাজ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হবে। অথচ ফরজ ইবাদতের পরে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত হওয়ার অন্যতম একটা মাধ্যম আমল হইল নফল ইবাদত বন্দেগী, এর মধ্যে নফল নামাজ। স্বামী নিষেধ করলে ওই নফল নামাজ ছেড়ে দিতে হবে। কথা বুঝছেন? জানেন আমার না বুদ্ধি জোর মারে, কথা বুঝিনি। পর্দা হইল ফরজ, মহিলাদের পর্দা করা হইল ফরজ। অনেকে পীর ভাই, পীর বোন, হ্যাঁ, এগুলো যে সাক্ষাৎ করে, হারাম। এটা কি রাস্তা অন করতেছে না কি যায় নাকি? এটা কি হারাম কর না তো? এটা কি পীর ভাই, পীর বোন দেখা সাক্ষাৎ করা, চলাচল করা, কথাবার্তা করা, বাজারে আসা যাওয়া করা, এটা কি হারাম। হ্যাঁ? দূরে কর না। আসেনি আপনার মধ্যে এরকম কাজ? এগুলি থাকলে দূর করতে হবে। কি করতে হবে? তৈরি করতে হবে। ভালো কথা গেলে আমাদের যে শোনেন, ধর্মীয় যারা বক্তা, তাদের কাজ হইল মানুষের রোগগুলিকে আগে চিহ্নিত করা, এরপরে সেখানে ঔষধ দেওয়া, অপারেশন করা। কথা ঠিক কিনা? কিন্তু আমাদের দেশে ওই আলেমকে বেশি পছন্দ করে, যে আলেম ধর্মের কথাগুলি কিচ্ছা কাহিনী কইয়া মানুষদেরকে কান্দাইয়া বড় একটা মনোযোগ কইয়া বড় একটা ফান্ডেল লয়ে যেতে হবে। এটা হইল সঠিক বক্তা। আর সুদখোরের বিরুদ্ধে কইলে, ঘুষখোরের বিরুদ্ধে কইলে, জেনাকারীর বিরুদ্ধে কইলে, তারপরে পর্দার কথা বললে, স্বামীর খেদমতের কথা বললে, ওই পীর ভাই, পীর বন্ধুর কথা বললাম, অনেক আছে পীরের কাছে মুড়ি হয়ে রয়েছে, মারে বাদ দেয় না, বাপেরে বাদ দেয় না। বাদ দেয় না, আছে না? আছে। আর বীর বাবা লইয়া দৌড়াদৌড়ি করতেছে, হারাম, হারাম। আপনার কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না যদি আপনি মা বাবার অবাধ্য সন্তান হন। ঠিক কিনা? কথা বলেন ঠিক কিনা? জোরে কোন ঠিক কিনা? ঘুমাইতেছেন নাকি? মা বাবা আসেনি? যাদের আছে মা বাবা, হ্যাঁ, মা বাবার সন্তুষ্টি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি, মা বাবার অসন্তুষ্টি আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি। মা বাবার মনে কষ্ট দিয়া কোন সেজদা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। আল্লাহ নবী বলেন, হুমা জান্নাতুকুমা, তোমার মা বাবাই হলো তোমার জন্য জান্নাত। সেই মা বাবার মনে কষ্ট দিয়া আপনি গেছেন বীরের কাছে কলা লইয়া,
আমরা গেছে বীরের কাছে সিন্নি লইয়া, আমরা গেছে বীরের কাছে বিরিয়ানি লইয়া, পীরের কাছে বান্ডেল লইয়া, এই কোন আমল আপনার ওই পীর আপনাকে বাঁচাইতে পারবে না। কারণ সর্বপ্রথম আল্লাহর ইবাদত, নবীজির মহব্বত, মা বাবার খেদমত, ওলিয়া উলিয়ার সহবত, এটা যদি হয় তাহলে লাইন ক্লিয়ার। কথা বুঝছেন? মা বাবার, আমি আর একটা কথা বলে শেষ করে দিব। আসলে আলোচনা করতেছি ওয়াজের স্টাইলে না, কথাবার্তা। কথা বুঝছেন? আচ্ছা, আমাদের যাদের সন্তান আছে, আমরা যারা মা বাবা, আর যারা এখানে ছাত্র আছে, ছোট আছে, তোমরা বুঝবা। আমরা তোমাদেরকে কি বলি? আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে কি বলি? আব্বু 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 আদর করে করে নেই না, নেই না বলে নেই আব্বু আব্বু। বাসায় গেলে ওই খাবার লয়ে যায়, কেউ তোমার আব্বু খানা আনে না, মজা আনে না, মজা আনে কিনা? এখন আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, আমরা যারা এখন ম্যাচুয়ার, আমরা যারা উপযুক্ত চাকরিজীবী, ব্যবসা করি, টাকা পয়সা উপার্জন করি, এখন আমাদের যাদের মা বাবা আছে এরকম বৃদ্ধ, তাদের জন্য প্রত্যেক দিন বাবার জন্য মজা নেন কিনা? এই কথা বলার কারণে মজা নেননি। কিন্তু নামাজ পড়িয়া মসজিদে যাইয়া এই একটা দোয়া সবাই আমরা করি, রব্বির রহমহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। এই দোয়া বলি না, বলি না? পীরের দরবারে যায় এই দোয়া বলি না, বলি না? পীরের ব্যাপারে কথা বলেন ঠিক কিনা? পীরের ব্যাপারে আমরা বলি, কিন্তু বাধ্য ভাবে এই শীতকালে ওই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে রাখছে। কথা বলছি, ঠিক মতো খাবার দিচ্ছে না, ঠিক মতো একটা কাপড় কিনে দেয় না, ঠিক মতো লুঙ্গি কিনে দেয় না, পাঞ্জাবি কিনে দেয় না, মার একটা কাপড় কিনে দেয় না, অসুখ বিসুখ হইলে খবর নেয় না। আছে না নাই? টাকা খুঁজলো ওই ওষুধ এনে দিছি, আছে না নাই? আর আমাদের বাচ্চারা এখন যখন অসুস্থ হয়ে যায়, তখন দুনিয়ার সব কাজ বাদ দিয়া বাচ্চারা নিয়ে হাসপাতালে চলে যায়। ঠিক কিনা? কথা বলেন ঠিক কিনা? এখন আমি এই দোয়াটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই, যে দোয়াটা আমরা নামাজ পড়ে পড়ে পড়ি, পীরের দরবারে গিয়েও পীরের সাথে এই দোয়াটা পড়ি, রব্বির রহমহুমা, রব্বি হে আমার প্রভু, ইরহামহুমা তাদের দুইজনের প্রতি রহম করো, দয়া করো, কামা যেমনি ভাবে রব্বা, এর রব্বা হলো রব না, প্রভু না, এর রব্বা হলো লালন পালন করা, কামা রব্বা যেমনি ভাবে লালন পালন করেছে ইয়ানি সগীরা, ছোট সময়। বলুন সুবহানাল্লাহ। ছোট সময় আল্লাহ আমাদের মা বাবা আমাদেরকে যেরকম লালন পালন করেছে, আমাদের প্রতি ihsan করেছে, দয়া করেছে, অসুখ বিসুখ হইলেই ডাক্তারের কাছে নিয়েছে, এরপর আমাদেরকে কোলে কোলে লালন পালন করেছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছে, মজা কিনে দিয়েছে। ঠিক হে আল্লাহ, আমার মা বাবা উভয়কে সেইভাবে তুমি লালন পালন করো। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো বলছিলাম যে বাচ্চাদের জন্য আমরা প্রত্যেক দিন মজা কিনা বাড়িতে লয়ে যাই, সেই সন্তান হইতো আমরা। কথা কোন ঠিক কিনা? আমরা আমাদের বাবার জন্য রেগুলার খাবার নেওয়ার দরকার আছে না নাই? এরপরে টাকা পয়সা দেওয়ার দরকার আছে না নাই? কিন্তু আমরা সেটা করি না। কিন্তু দোয়া একেবারে ফটাফট দোয়া করি। এবারে হুজুর, বড় হুজুর, বড় তার এলা হুজুর দাওয়াত দিয়া 1000 2000 টাকা খরচ করিয়া খাওয়াইয়া এবারে 500 টাকা নোট, এরপরে তৌফিক অনুযায়ী 100 টাকা নোটটা, 10 নোটটা হুজুরে দিয়ে দিছে। আর বাবে ওই ছোট ঘরটার দিকে বইয়া চাইয়া রয়েছে, বাবের দাওয়াত দিছে না। আছে এমন সবাই না? ইল্লা মাশাআল্লাহ। সারা দুনিয়া যদি খারাপ হইতো তাহলে দুনিয়া থাকবো? থাকবে না। সেজন্য এই কথাগুলো আজকে যারা শুনছেন, আমাদের সংশোধন হওয়ার দরকার আছে না নাই? মা বাবা যাদের আছে ঘরেই আপনার জান্নাত, তাদের চেহারার মোবারকের দিকে তাকাইলে আপনার প্রত্যেকটা নজরে একটা কবুল হজের সওয়াব। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহ। নবী যখন এই হাদিস বর্ণনা করতেছে, এক সাহাবী দাঁড়িয়ে কিন্তু হুজুর যদি দেরি 100 বার কেউ তাকায়, আল্লাহ নবী বলেন 100 বার কবুল হজের সওয়াব। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। মা বাবার এরকম মা বাবা যারা আছে তাদের খেদমত করার দরকার আছে না নাই? মা বাবার খেদমত কইলে এরপরে আপনি হুজুরের কাছে যান, পীরের কাছে যান, শাইখের কাছে যান, মুর্শিদের কাছে যান, সব কবুল হয়ে যাবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকল, আপনারা কি রাগ করছেন নাকি? অনেকে যারা গান বাজনা করে, আমি এই কথা কইলেই লাল চোখে চায়। কথা বলছেন, সত্যের বিরুদ্ধে কথা বললেই ওই সত্যটা আমার উল্টো হয়ে যায়।
ঘুষখোরদের বিরুদ্ধে কথা বললেই ওই ঘুষখোররা কি উল্টো হয়ে যায়। অনেকে ওই বীরের কাছে ওই পলাশ চলি হয়ে যায়, কথা বুঝেননি? এর বলে যখন মা বাবা খেদমতের কথা কই, এর বলে লাল চোখে চায়, কথা বল ঠিক কিনা? কিন্তু সে চাইলেই কি না চাইলেও কি আমাদেরকে কথা বলতে হবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের, কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক কথা জানা, বোঝা, বলার এবং আমলে পরিণত করার তৌফিক দান করে। সবাই বলে আমিন, সবাই বলে আমিন। সর্বশেষ আবার বলবো, হক্কানি পীর মুর্শিদের কাছে বায়াত দিবেন, আল্লাহর ইবাদত করবেন, মা বাবার খেদমত করবেন, এরপরে হক্কানি পীর মুর্শিদের কাছে বায়াত দিবেন। যে পীর নামাজ পড়ে না এটা পীর না শয়তান। যে পীর পর্দা করে না, মুরিদ মহিলাদেরকে সামনাসামনি পয়সা আড্ডা দিয়ে কথাবার্তা বলে অথবা জিকির অজুদি করে, এটাও হারাম। এটাও কি কথা বলে? এটাও কি? এখন মানুষ কি আগে তো বললাম পাগল হয়ে গেছে, কথা বুঝেননি? গান বাজনা করে, নামাজ পড়ে না, এটা বলে বীর, এটার মধ্যে অনুষ করে। আর আমরা বেড়া বেড়ি আমরা জিহুদের এখানে যায় ভালো হয়ে ঘুরে বাজার করে, এর বলে যায় উরুস করে এখানে যায় হাজার হাজার টাকা দেয়। কন্যা নওয়াজুবিল্লাহ, জোরে কন্যা নওয়াজুবিল্লাহ, আরো জোরে কন্যা নওয়াজুবিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝার তৌফিক দান করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. شباب الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. আর যারা আমাদের পীর ভাই, আমাদের পীর ভাই, আপনারা একটা মাহফিল হইলে আজকে আসতেন, ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ, আজকে সুন্দর পরিবেশটা। কোথাও মাহফিল হইলে খানকা হোক খানকার বাইরে হোক, যাই যেই খানকার অধীনে আছেন ওই খানকার মধ্যে মাহফিলে যাওয়ার শতবার চেষ্টা করবেন।